So please be seated. Please. Progress. Countdown ചെയ്തപ്പോ സാരഥി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. സൂര്യ സാറിന് ആദ്യത്തെ നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. ബാലാജി സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സൂര്യ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു മൂവി നമ്മളെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് തന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ SR പ്രഭു സാർ ഇവിടെ പുള്ളി വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുവൻ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഗുവൻ സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. നമ്മൾ ആസ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ കുട്ടി കാലം മുതലേ ഞാൻ സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആയിരുന്നു. അന്ന് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല സൂര്യ സാറിനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ മൂവി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മള് സൂര്യ സാറിന്റെ ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ, മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് സൂര്യ സാറിന്റെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കേരള റിലീസാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ട പോലെ തന്നെ മൂവി ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ പാക്ഡ് മൂവിയാണ്. സോ എന്താണോ വാട്ട് എവർ ദ ഫാൻസ് നീഡഡ് ഹി ഹാസ് ഡെലിവേർഡ്. സോ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. വിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് IMP ഫിലിം. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു പടം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പക്ക ഒരു മാസ് എന്റർടൈനർ ഫിലിം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പടം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി IMP ഫിലിംസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു ലെഗസിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം, സുഖല്ലേ? ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സൂര്യ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതും കൈയടിക്കുന്നതും ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ എനിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാനൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് കറുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് എനിക്കും അഭിമാന നിമിഷമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നടുപ്പിൻ നായകൻ സൂര്യ സാറിന്റെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബാക്കി ആരും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രധാനമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാനും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഒരൊറ്റ ദിവസമുള്ളൂ. മെയ് 14-ാം തീയതി കറുപ്പ് റിലീസ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. സൂര്യ സാറിന്റെ വേറെ ഒരു ഭാവം, ഒരു എനർജി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് RJ ബാലാജി സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എനർജിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കുറെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും കറുപ്പ്. എന്തായാലും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് സൂര്യ സാറിനും ബാലാജി സാറിനും സ്വാഗതം. വണക്കം. ഇത് എന്നോട് ഊര്, അതിനാലെ വണക്കം. ആൻഡ് ഇന്ന് സൂര്യ സാറിനെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. നമ്മുടെ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ரொம்ப അഴകാ இருக்கீங்க സാർ. അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം. ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് സൂര്യ സാറിന്റെ. എനിക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് റെട്രോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നെ സ്വാസിക നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു, പക്ഷെ സ്വാസിക വന്നില്ല. അപ്പൊ 2ാമത്തെ തവണയാണ് സൂര്യ സാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? എല്ലാവരും അത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കാനായിട്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം എത്ര സ്വീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്രയും തന്നെ സ്വീറ്റ് ആണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴും വെൽക്കം ടു തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വളരെ സ്വീറ്റ് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സ്വാസിക സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു വൈറ്റ് ബോൺ സോങ്ങിൽ എല്ലാവരും സ്വാസികയുടെ ഗംഭീര ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കും
അല്ലെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മറ്റു ഭാഷകളിലും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ്. സോ പ്ലീസ് സ്വന്തം നാട്ടില് സ്വന്തം വേദിയില് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ താങ്ക് ദാറ്റ്. യു സോ മച്ച് ഹരീഷ്. നമ്മുടെ Thank you. സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഹരീഷാണ് ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വെഞ്ഞാറമൂടുകാരനാണ്. ഞാൻ സീരിയസ്ലി എൻ്റെ ഒരു 18 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂര്യ സാറിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാരും, അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, സൂര്യ സാറിന്റെ ഫാൻസ് ആണ് ഇത്രയും പേരല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരനായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സൂര്യ സാറിന്റെ ഒരു അത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് ഫാനാണ്, ഒരു ഫാൻ ബോയ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫാൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മൊമെന്റും അത്രയും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. സാറിന്റെ കൂടെ ഈ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ സെറ്റ് ഇട്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സെറ്റ് ഫുൾഫിൽ ആകുന്നത് സൂര്യ സാർ അവിടെ ആ ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. സാർ സോറി സാർ, அப்படியே മലയാളത്തിൽ പേസിട്ടിരിക്കും. വളരെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ, കാരണം എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് കറുപ്പ്. കാരണം കറുപ്പില് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ട്രെയിലറിലും അല്ലെങ്കിൽ സോങ്ങിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെ അതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ RJ ബാലാജി സാറാണ്. സാർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ, ரொம்ப നന്ദി സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇന്നിവിടെ ഇല്ല, SR പ്രഭു, പ്രകാശ് സാർ. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വിഷ്വൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ആണ്. കാരണം അത്രയും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് വലിയ സെറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് SR പ്രഭു, പ്രകാശ് സാർ, അവർക്കും ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയണം. അതുപോലെ എൻ്റെ ടീം, ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്ന എൻ്റെ ടീമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ടീമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സോങ്ങിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിൽ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മലയാളികളാണ് മൊത്തം. അതിൽ എനിക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വിഷ്വൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൊത്തം മലയാളീസാണ്. അതില് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രംകാരുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള മലയാളീസ് ഉണ്ട്, വെഞ്ഞാറമൂടുകാരുണ്ട്. അപ്പോ മലയാളീസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണിത്. അതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാർ, ഇറ്റ്സ് മൈ ഗിഫ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ, ரொம்ப സന്തോഷം. ഏനോ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്ത ആർട്ട് ഡയറക്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിനിമയാണ് കറുപ്പ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെതായ ടെൻഷനും പ്രഷറിലുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സെറ്റിൽ സൂര്യ സാറിനെ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മള് പിന്നെ തീർന്നു, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അലിഞ്ഞു ഐസ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ആണ്, ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ആ പ്രഷർ എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാരും 14-ാം തീയതി സിനിമ കാണണം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇതില് ഒരുപാട് മലയാളി സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? സ്വാസിക, അനഘ, ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാണി, ആടിറ്റു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മണിയാശാൻ. അപ്പൊ മണിയാശാന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ കൂടെ കറുപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ വലിയ സന്തോഷമാണ്.
കാരണം നിങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടന്റെ ഗംഭീര ബ്ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ്. അതെല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. എന്റെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും ഉണ്ട്. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ നിന്ന് സൂര്യ ഫാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ ഉങ്ങളോட பெரிய ஃபேன்ஸ் என்னோட ஊர்ல இருக்கு சார், வெஞ்ஞாரமூடு. அதே மாதிரி திருவாண்டத்துல நிறைய பேர் இருக்கு சார். ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு அப்டேட் நம்ம கருப்போட அப்டேட் வெயிட் பண்ணி ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு சார். உங்களோட பெரிய ஃபேன்ஸ், அன்பான ஃபேன்ஸ் சார் திருவாண்டம். താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, 14-ാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കറുപ്പ് സിനിമ കണ്ട് വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കണം. കാരണം ഈ കണ്ട വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. നിങ്ങളാണ് വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്ന് ഈ സിനിമയെ വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. Thank you so much. Already we are thrilled. So please tell us more. எல்லா சூர்யா சார் ஃபேன்ஸுக்கு நமஸ்காரம். எனக்கு ஸ்டேஜ் மேலே அவ்வளோ பேச வராது. ஆக்சுவலி நான் ஐம் ஃப்ரம் பெங்களூர். எனக்கு மலையாளம் வராது. நான் தமிழில் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன். தமிழில் ட்ரை பண்ண பேசுகிறேன். தமிழ் கூட சரியாக வராது. அப்பப்போ பாலாஜி சார் திட்டுவாங்க. என் தமிழ் கூட கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். பிகாஸ் எனக்கு கன்னடா தான் நல்லா வரும். பட் ட்ரை பண்ணுறேன் நான். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் மேலே நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் இருக்கிறதுனால நான் இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள்லாம் மகதீரா பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அந்த மகதீரால இந்த ஷேர்கான் இருக்கல்ல, அந்த மாதிரி இவரு அந்த ஷைதான் கி ஃபோஜே ஒரு ஆர்ட் டீம் அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுருப்பாங்க. டே அண்ட் நைட்டுன்னு பார்க்காம அந்த நெருப்பு மேலேயே அப்படியே ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஹைட்டில் ஒருத்தர் குதிச்சுட்டு இருப்பான். ஃபுல்லு அந்த ஷைதான் கி ஃபோஜே இவங்க டீம் தான். அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கு. அதில் மெயினு நம்ம ஜோபி. அதான் வந்ததே கேட்டேன் நான், ஜோபி எங்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஜோபி நம்ம சார் இல்லாத போது கூட ஜோபி இருந்து அவ்வளோ வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்ருப்பான். ஓகே, அப்புறம் நான் இந்த கேரளாவில் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்டேஜில் பேசுகிறேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2 மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஆக்சுவலி நம்ம மோகன்லால் சார்து மலைக்கோட்டை வாலிபன் நான் வேலை பண்ணேன் நான். பட் அது 3 months நான் ராஜஸ்தானில் தான் வேலை செஞ்சேன். அது ஆகிட்ட பிறகு நம்ம டொவினோ தோமஸ் சார், ARM அஜய் 2ஆம் வருஷம் அதில் ஆக்ஷன் பண்ணேன். எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம கேரளாவில் பேச சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நான் சூர்யா சார் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும். அவர் எந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லி. இருந்தாலும் எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த மூவியில் சான்ஸ் கொடுத்தது சூர்யா சார் தான். சூர்யா சாருக்கு நான் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பத்தாது. அப்புறம் இது ஒரு லக்கு. அப்புறம் இந்த லக்கு எனக்கு அப்பயே ஒரு வாட்டி ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு தெரில. இப்போது எனக்கு கவனம் வந்துச்சு, நான் ஷேர் பண்ணலாமா. சூர்யா சார் ஒரு வாட்டி பெங்களூரில் ஊர்வஷி தியேட்டர் கிட்ட வந்திருந்தாங்க. ஊர்வஷி தியேட்டர் அந்த ஏரியா சரௌண்டிங்கில் சூர்யா சாருக்கு ரொம்ப ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அங்கே சூர்யா சார் நான் அப்புறம் ஒரு வாட்டி அதை நினச்சி பார்த்துருக்கேன் சார். நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் ஆக்டர், நான் பார்த்த தமிழ் ஆக்டர், தமிழ் ஹீரோ சூர்யா சார் தான். எனக்கு அதே மாதிரி சூர்யா சாரோட வேலை செஞ்ச ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. அதுக்கு காடு எனக்கு அங்கங்கே ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். நான் ஷுவராக இருக்கேன். பிகாஸ் எனக்கு 45th மூவி KGF. அப்புறம் இங்கே அந்த நம்பர் 9 சேம் இங்கே கூட சூர்யா சார்க்கு 45th மூவி நான் வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன். ஸோ இது KGF நல்லா வரணும்னு நான் ஹோப் பண்ணுறேன். அகைன் இன்னொன்னா 2025 இது ஷூட் பண்ணது. அது கூட 2, 2, 5, ஸோ 9. சாரி, நான் ரொம்ப நம்பர்ஸ் மேலே போகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. மனசில் தோணுன்னு நான் சொன்னேன். தென் அகைன் பாலாஜி சார் பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். இட்ஸ் அ வெரி குட் காமெண்டேட்டர். அப்புறம் நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன். இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் பேச தைரியம் வந்திருக்குன்னா சாரு பண்ணது தான். அது சாரு எல்லா டைம்லையும் எனக்கு மாஸ்டர் இப்படி மாஸ்டர் அப்படி மாஸ்டர் கைட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் அவர்கிட்ட இருக்கிற டீம் த பெஸ்ட் டீம். நம்ம கோபி ஆகட்டும், கரண் ஆகட்டும், தென் சரவணன் சார் எல்லாம் பெஸ்ட்டு டீம். நமக்கு ஆக்சுவலி பாலாஜி சார் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவார்னா, நம்ம செட்டில் வந்தது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு 3 ஷார்ட்ஸ் என்னென்ன வேணும் இருக்கும் எல்லாம் நான் எழுதி கொடுத்துருவேன். சார் இது 3 ஷார்ட்ஸ். அந்த 3 ஷார்ட்டு 3 டீமாக பிரித்து
அந்த ஆன்கோயிங் ஷாட்டில் ஒரு டீம் வேலை செஞ்சுருப்போம், செகண்ட் ஷாட் இன்னொரு டீம் பேக்ரவுண்டில், தேர்ட் ஷாட் இன்னொரு டீம். அந்த செகண்ட் ஷாட் முடிஞ்சது, தேர்ட் ஷாட் முடிஞ்சது, அகைன் 3 ஷாட்ஸ் எழுதி கொடுத்துருவேன். ஸோ சார் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. நான் ஆக்சுவலி ஃபைட் பண்ணும்போது நம்ம சூர்யா சார் பெரிய ஸ்டாரு, பட் எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் கூட வேலை செஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. சார் நான் ஆக்சுவலி ஒரு 2 o'clock வரைக்கும் படுத்துட்டேன். எனக்கு தெரியாது பெரிய ஸ்டார் கூட அப்படி பண்ணோன்னு சொல்லி. போல்ட் வந்திருக்கு, இந்த போல்ட் கேமராவை நாம் 2வது நாளைக்கு வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சார் 2 o'clock வரைக்கும் வேலை செஞ்சிட்டேன். சாரி சார் பட்டு கொஞ்சம் கூட ஹெசிடேட் பண்ணாமல் 2 போர்ஷன்ஸ் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அதே எனர்ஜியில் வேலை செஞ்சு கொடுத்தாங்க சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். நாம் ஷூட்டிங்கில் எப்படி ஃபைட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பாலாஜி சார் நமக்கு ஆல்ரெடி 1 day 2 day 3 days அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும். அதே ப்ரொடக்ஷன் கூட அவர் ஃபைட் பண்ணி நமக்கு டேஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ பாலாஜி சார். நீங்கள் இல்லைன்னா இது இருக்காது. ரொம்ப தேங்க்யூ. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் மேலே என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம பாலாஜி சார் நமக்கு அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்ததுனால, அப்புறம் சூர்யா சார் அந்த எஃபர்ட் போட்டதுனால தான் அது வந்திருக்கு. தென் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டீம் எஸ்ஆர் பிரபு சார் இங்கே இல்லை, அப்புறம் எஸ்ஆர் பிரகாஷ் சார் இங்கே இல்லை. அவங்க என்னை பிலீவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அப்புறம் உங்களை பற்றி நான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ் புது டேலண்ட்டுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி. Thank you so much. சாரி பேசிட்டேன். Definitely love to hear more from Vikram more, sir. But right now, yeah, we are very patient. Thank you so much. Thank you so much. sir. பாலாஜி சார் நான் பேசவே மாட்டேன், ரொம்ப பேசிட்டேன். Thank you sir. അടുത്തായി നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നുമല്ല. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുവാണെങ്കിൽ RJ ബാലാജി സർ. ഈസ് ദ റീസൺ ഐ എം ഹിയർ. ആളുടെ ആ ഒരു വാശി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ ഹാപ്പി, സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹിം. പിന്നെ സൂര്യ സർ വാസ് ലൈക്ക്, ഹൗ ഡു ഐ സേ, കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ സൂര്യ സാറും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ കലാഭവൻ മണി സാറേനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ അതിനൊരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷം. കാതൽ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് RJ ബാലാജി സാർ ആയാലും എന്നെ കാതൽ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. ആ സെറ്റില് സൂര്യ സാർ ഹാഡ് കം വൺ ഡേ. എന്നാൽ എനിക്ക് അന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസമായിരുന്നു. അന്ന് രാവിലെ എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചേക്കാണ് അസിസ്റ്റന്റ്. ഒരു വീഡിയോ കോൾ ഷോട്ട് ഉണ്ട്, കോളിൽ വരുമെന്ന്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ. നേരെ ഫോൺ എടുത്തു, വീഡിയോ കോൾ ഷോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു. അപ്പം മമ്മൂട്ടി സാർ ഇങ്ങനെ, നീ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത്. കോളിൽ ഇരിക്കുക ഞാനിപ്പോഴും. നീ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനില്ല. അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക, ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളിങ്ങനെ പതിയെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ജ്യോതിക മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു. പതിയെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന സൂര്യ സാറാണ്. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ കണി എന്ന് വേണേൽ പറയാം സൂര്യ സാറിനെ കണ്ടേ. അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊമെന്റ് ആണ്. അന്ന് ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എനിക്ക് വീഡിയോ കോളിൽ സൂര്യ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു, അക്കു നിനക്ക് പോവായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നല്ലേ ഷൂട്ട്, ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി കാണാമായിരുന്നല്ലോ നേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആളുടെ ഒപ്പം നേരിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണാം ആളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അതേപടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ സന്തോഷം അറിയിക്കണം എന്നറിയില്ല. അത്രയും പവറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, കറുപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവർ ദ ടൈം. കാരണം ഒരു ഹെവൻലി ഫീൽ ആയിരുന്നു, മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗോഡ്ലി ഫീൽ ആയിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് മൂവി ഫോർ മീ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, കുറെ മാറാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരാള് ഇന്ദ്രൻ സർ. ഞാൻ വീട്ടിലും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും, ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് വർക്കുകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും നല്ല ആളുകളുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തു പറയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രൻ സാറാന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടു, ഇത്രയും ഹമ്പിളും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഡു യു ഡു ദിസ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും
ടാലന്റഡ് ആണ്. അവർ ഒരിക്കലും ആളുടെ ടാലന്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ദ പീക്ക്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്, മൂവി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം, എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്തും ആ സന്തോഷം കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ മോനെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. എന്തായാലും താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ഇതിന്റെ വിഷ്വൽസ് GK വിഷ്ണു സർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രകാശ് ബാബു സർ, PR പ്രഭു സർ, എല്ലാവരോടും നന്ദി. ഇവരൊന്നും വിചാരിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അരുൺ, എന്റെ മലയാളി കൂട്ട് എന്റെ സെറ്റ്. ഈ മരുണും അരുണിന്റെ ടീമുമായിരുന്നു എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ശ്വാസത്തിൽ ടീച്ചർ, പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു മലയാളം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം ഗൈസ്, എന്താണല്ലേ? യെസ്. സോ താങ്ക് യു അഗൈൻ. Thank you. சார் பேர் కదా ஓகே. நாட்டில் எல்லாம் சுடுதண்ணோ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട്. ஸோ எனக்கு மலையாளம் ரொம்ப பிடிக்கும், மலையாள ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என் கூட படித்த எல்லாருமே வந்து கேரளாலேருந்து மலையாளிஸ். ஸோ என் படத்தில் நடிக்கிற நிறைய கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து மலையாளிஸ். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் இன் ட்ரிவேண்ட்ரம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சூர்யா சார் ஃபேன்ஸ். இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து எங்களை ஏதோ சென்னையிலையோ கோயம்புத்தூர்லையோ மதுரையிலையோ ஈவெண்ட் நடத்துகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கீங்க. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஹோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் 2 பேருக்கும் இந்த ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ரெட் FM ஃபார் ஹோஸ்டிங் திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற இந்த ப்ரெஸ் மீடியா, அப்புறம் ஃபோன் வச்சிருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், வீடியோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. அண்ட் கருப்பு May 14th, அதாவது நாளான்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டியாவது கேரளா வரணும் இருந்தது. ஏன்னா இந்த படத்துக்கும் கருப்பு படத்துக்கும் கேரளாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் இருக்கு. நிறைய நல்ல ஆர்டிஸ்ட், லெஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் லைக் இந்திரன் சார் இந்த படத்தில் ஒரு கிஃப்டாக உள்ள வந்தார். இந்த படம் வந்து சூர்யா சார் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணி அவர் வந்து சார் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி கடவுள் எங்களுக்கு கடைசியாக வந்து இதா உன்னை கேட்டது அப்படின்னு கொடுத்தது தான் இந்திரன் சார். இஸ் a gift not to Malayalam film industry alone, to Indian film industry. இந்திரன் சார் உங்களால் இன்னைக்கு வர முடியல, அவங்க சன் இங்கே வந்திருக்காங்க. We are very 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 blessed to have இந்திரன் சார் in our film. அவர் வந்து இந்த படத்தோட சோல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவரும் அனகாவும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சு கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் அனகா. ஒரு லெஜெண்ட் இந்திரன் சார், ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சூர்யா சார், அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் நீங்கள் அவ்வளோ நல்லா நடிச்சு கொடுத்தீங்க. சூப்பர். தேங்க்யூ அனகா. யூ ஆர் லைக் ப்ராட்டஜி and you have a long way to go. And இந்திரன் சார் பற்றி இன்னொன்று சொல்லணும். ஒரு ஆக்டர், நான் வேலை செய்ய வந்துட்டேன், எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த வேலையை நான் ரொம்ப ரசித்து பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்கு 45 இயர்ஸாக எவ்ரி டே யூ வில் ஷோ அப் டு ஒர்க் வித் எந்தூசியாசம். எவ்வளோ டேக் ஆனாலும் பண்ணி கொடுப்பாரு. அவருக்கு உடம்பு முடியாது, ஸ்டில் யூ வில் ஸ்டே பேக். காலையில் 6 o'clockலேருந்து நைட் 2:33 வரைக்கும் நடிச்சு கொடுப்பாரு. இந்திரன் சார், இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு கிரேட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வித் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஹானர், பிக் ஹானர் டு டாக் அபவுட் யூ. ஏன்னா நான் நிறைய வாட்டி நினைப்பேன், இவ்வளோ நல்ல வேலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேஷனல் அவார்டு தான் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. காட் வில்லிங் இந்த படத்துக்காக பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டராக இன்னொரு நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சாலும் வில் பி வெரி ஹாப்பி. அந்த அளவுக்கு அவரோட ரோல் நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் நான் சொன்னேன் வந்து புஸ்வானை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விடுங்க. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் நிறைய கேரளா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதில் சுவாசிகா, சிவடா, அதுக்கப்புறம் உன்னி, மாயா பிரசாத், அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்டு எனக்காக வந்து ஒரு நாள் கெஸ்ட் ரோல் பண்ணி கொடுத்தது அஜு வர்கீஸ். எஸ், அஜு வர்கீஸ் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் இங்கே. பட் ஆனால் என்னோட படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவரே வந்து நினச்சி கொடுத்தது. காசு கூட எதுவுமே வாங்கிக்கல. தேங்க்யூ அஜு. தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வெரி ஸ்வீட். அண்ட் சுவாசிகா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஹீரோயினாக எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எங்கள் படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் ஆட்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு த ஃபில்ம். அண்ட் அகைன் சிவடா இங்கே இல்லை, அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி. உன்னி, மாயா பிரசாத் வந்து ஷாம் ரைட்டர், அவரோட வைஃப், அவங்களும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆக்டர் எங்கள் படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த படமே பாதி நேரம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது மலையாள படம் மாதிரி இருக்கும். எனக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து நல்லா நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து கோவிட்டில் தான் நான் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் அதிகமாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அதுலேருந்து ஐ பிகம் எ பிக் ஃபேன் ஆஃப் மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க் எத்திக். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எங்களோட ஆர்ட் டைரக்டர் அருண் வெஞ்சராமுடு. எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம் அவருக்கு, ஆனால் எல்லாத்தையுமே கேட்போம். ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே செம்மையாக பண்ணி கொடுத்தீங்க அருண். யூ பின் அ
very, very big asset to this film. Thank you so much for tolerating all of us and giving the best output. அருணோட ஃபேமிலி அவரை சென்னையிலேயே வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ அருண். அண்ட் இது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் நான் இந்த ஈவெண்ட் தான் நாங்கள் படம் ரிலீஸ் முன்னாடி இருக்கிற லாஸ்ட் ஈவெண்ட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை டீம். ஸோ ஐ டேக் லிட்டில் டைம். நீங்கள் வந்து உடனே சார் அடுத்தது அப்படி கூப்பிட்டு போறீங்க. சூர்யா சார் எனக்கு அடுத்தது அவர் தான் பேசுவார். ஸோ சார் அதுக்கு முன்னாடி എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അത് ഫ്ലവറോ അതിനായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റെഡ് എഫ്എമ്മിന്റെ സെയിൽസ് ഹെഡ് അക്ഷയ് കുമാർ. അക്ഷയ് കുമാർ സൂപ്പർ സാർ, താങ്ക് യു. இந்த ടൈം എടുത്തോളൂ. நல்ல கிஃப்ட்டு. இதை வச்சுக்கோப்பா, நல்ல வீடியோ எடுக்கிறீங்க. உனக்கு இருப்பா, நீ போய் கொடுக்கலாம், பாவமாக இருக்கு. சூப்பர், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த படத்தை இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுற ஐஎம்பி சினிமாஸ் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் வச்சுருக்கீங்க சொன்னாங்க. ஸோ பெரிய ரிலீஸாக பண்ணி கொடுங்க. நிறைய நல்ல படம் நல்லா இருக்கும். வளர நல்லாயிட்டு படம் உண்டு. நல்ல ரிலீஸும் நல்லாயிட்டு பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ஸோ இந்த படத்தில் சாய் அபேங்கர் மியூசிக் பார்த்தோம். இப்போது இந்த படத்தை உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்ததில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து சாய் அபேங்கருக்கு இருக்குது. அவர் இன்றைக்கும் வந்து படத்துக்காக தான் வேலை பண்ணிடுறதுனால வரல. தேங்க்யூ சாய். You are a great talent and you will be here for a long time. He will rule music for the next 2 decades at least. அந்த மாதிரி அவர் வேலை பண்ணுவார். சாய், you are an asset to the film. Thank you. And GK விஷ்ணு இல்லை அப்படின்னா இந்த படம் இல்லை. GK விஷ்ணுவும் இந்த படத்துக்காக இப்போ பாம்பேல கலர் கிரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. GK விஷ்ணு, thank you for being part of the film. And கேரளாக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் உண்டு. எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி சிமிலராக தான் இருக்கும். இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து எங்க ஊர்ல நிறைய பார்ட்டில இருந்து நிறைய பேர் சிஎம் ஆக ட்ரை பண்ணாங்க. உங்க ஊர்ல ஒரே பார்ட்டில இருந்து நிறைய பேர் சிஎம் ஆக ட்ரை பண்றாங்க. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிஎம் கிடைச்சிட்டாங்க. உங்களுக்கு உங்களுக்கும் சீக்கிரமே ஒரு நல்ல சிஎம் கிடைக்கிறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஸோ 2 ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பெரிய ஒரு ஒற்றுமையான விஷயம், லவ் ஃபார் சூர்யா சார். அண்ட் இன்னைக்கு காலையில் நாங்கள் சென்னை ஹைதராபாத்லேருந்து இங்கே வரும்போது சூர்யா சார் கிட்ட நான் ஃப்ளைட்டில் கேட்டேன், சார் சாப்பிட்டு எங்கேயாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்க டீம்லேருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, சரி நீங்கள் சாப்பிட கூப்பிட்டு போங்க, எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அப்போ தெரியல, இப்போ தெரியுது சூர்யா சாருக்கு கேரளா எவ்வளோ ஸ்பெஷல், கேரளாவுக்கு சூர்யா சார் எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு. ஸோ கேரளாவுக்கு மட்டும் இல்லை சார், எனக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல். நிறைய பேர் இதை வந்து வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க, இல்லைனா இந்த படத்தில் யாருமே சொன்னதில்லை. நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஐ தாட் இந்த மேடை நான் ரொம்ப ஜாலியாக வச்சுக்கலாம், இன்னைக்கு எமோஷனலாக பேசுவேன் நான். இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு வெறும்னா எனக்கு ஓகே சொன்னது மட்டும் சூர்யா சார் பண்ணலை. இந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கு, இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் நடக்கிறதுக்கு, இந்த படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குன்னு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட்லி சப்போர்ட்டிங் த ஃபில்ம். த ப்ரொடியூசர்ஸ், இந்த ப்ரொடியூசருக்கோ இந்த படத்துக்கோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சேஃப் கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. வெளில சொல்ல முடியாத நிறைய விஷயம், ஆனால் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச், மீன்ஸ் அ லாட் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் எஸ்ஆர் பிரபு, எஸ்ஆர் பிரகாஷ், ரொம்ப நிறைய ஸ்ட்ரகிளுக்கு நடுவில் இந்த படத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சு இப்போ இவ்வளோ நாள் கழிச்சு இதை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது படம் எடுக்கிறது ப்ராப்ளி ஃபேன்சியாக தெரியும், பட் இட் இஸ் நாட் ஃபேன்சி. இட் இஸ் அ பிளேஸ் வித் லாட் ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் யூ கைஸ் ஆர் ஹோல்டிங் எவ்ரிதிங். அண்ட் இப்போ இது ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டீங்க. நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் படம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியாகி உங்களுக்கு பதில் சொல்லும், உங்களுக்கு நல்லதுன்னு செய்யும்னு எனக்கு. என்னப்பா தம்பி, ஆயிடா வரேன்டா. ஏதோ வருஷம் அப்படியே வரிசையாக பேசினே இருக்கிறேன். சார் சூர்யா சார், நீங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு பண்ணது சொன்னேன். நீங்கள் முதல்ல வந்து எனக்கு நான் பார்த்த சூர்யா சாரை, நான் பயங்கரமாக ரசித்த சூர்யா சாரை, இங்கே வந்து எந்த ஏவி போட்டாலும் அதுலேருந்து ஒரு சிங்கமோ ஒரு அயனோ வரும்போது எப்படி கத்துறாங்களோ அப்படி கத்துற ஒரு சூர்யா சாரை ஃப்ரேமில் காட்டணும்னு ஆசை. இந்த படத்தில் அதை காமிச்சிருக்கோம். நான் இதுவரைக்கும் பெருசாக இந்த படத்தை வந்து பயங்கரமாக ஹைப் பண்ணி எதுவும் சொல்லலை. நேற்றுக்கு நான் ஹைதராபாத்தில் ஏதோ சொன்னேன், அதாவது படத்தை தியேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறவங்களுக்காக இந்த படம், டைசெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உடனே அதையே டைசெக்ட் பண்ணி செம்மையாக அடி நடிக்கிறாங்க. தம்பி, முதல்ல வரும்போதே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க, என்ஜாய் பண்ணுற மூடில் வாங்க. வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், நல்லா இல்லைனாலும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் சந்தைக்கு வந்ததுக்கப்புறம், வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாருமே அதை பற்றி பேசணும், எல்லாருமே ரிவ்யூ பண்ணணும். நானே ரிவ்யூ பண்ணி தான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். So everybody can talk about the film, but come with an open mind to enjoy the film. It's an enjoyment, it's a celebration. So இப்படி சொல்றதுனால டப்புன்னு வந்து இது மைண்ட்லெஸ் என்டர்டெய்னர் நினைக்கிறாதீங்க. இட்ஸ் அ மைண்ட்ஃபுல் என்டர்டெய்னர். நாங்கள் ரொம்ப யோசிச்சு என்னோட ரைட்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி அஸ்வின் அண்ட் ராகுல் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு சரியான விஷயங்கள் சொல்கிற,
பெண்களை கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணுற, இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆடியன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் என்டர்டெய்னர் இது. அண்ட் படம் தெரிக்கும். அண்ட் கிளைமேக்ஸில் வந்து சூர்யா சார் பிளாஸ்ட் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன். ஸோ கருப்பு படம் கிளைமேக்ஸ் அந்த என்டையர் ஃபில்ம் வில் பி அ செலிப்ரேஷன் டு ஆல் சூர்யா சார் ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி ஒரே ஒரு விஷயம்தான். இங்கே பார்வதி இருக்காங்க, ஏதோ இங்கே பேசிட்டு இருக்காங்களே அவங்க தான். ஸோ இவங்க வந்து இந்த எஃப்எம் ஸ்டேஷன் ரெட் எஃப்எம்மோட ஹெட்டு. நான் இவங்க கீழே வந்து வேலை பண்ணியிருக்கேன் லாங் அகோ. டுடே ஷீ இஸ் ஹோஸ்டிங் திஸ் ஈவெண்ட். ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட் அஸ் எ டைரக்டர். ஸோ யாரோ ஒரு பையன் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக இருக்கிற எனக்கு ஒரு சூர்யா சார் படம் எடுக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பிலீவ் இன் லைஃப். லைஃப் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மேஜிக். நான் சொல்லும் போது எனக்கு சிலுக்குது. ஏன்னா என் லைஃப் ஒரு மேஜிக். அந்த மேஜிக் நான் நம்பினதுனால நடந்தது. ஸோ நீங்களும் நம்புங்க, உங்களுக்கு நடக்கும். இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் சூர்யா சாரோட கோஸ்டாரா, சூர்யா சாரோட டைரக்டரா, சூர்யா சாரோட டெக்னீஷியனாக இருக்கிறதுக்கு ஃபியூச்சர் வந்து கடவுள் வந்து உங்களுக்கு அந்த வழியை வச்சிருக்காரு. யூ பிலீவ் இட் வில் ஹேப்பன். ஸோ இட் ஹேப்பன் டு மீ. அண்ட் படம் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக செம்மையாக எடுத்திருக்கோம். பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பேசினாலும் ஐ அக்செப்டட் வித் லாட் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச் காட். கருப்பண்ணசாமி நம்ம எல்லாரையும் கூட வந்து இந்த படத்தை திருப்பி விடுவார். படம் செம்மையாக இருக்கும். தேங்க்யூ ட்ரிவாண்ட்ரம். தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம். Thank you for the aspiration PR head and Trivandrum station head Parvati ma'am. And memento നൽകുന്നതിനായി IMP Filmsനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. என் செல்லங்களா, கண்ணிகளா, என் சாமிகளா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? என்னது இது கூட்டம்? என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? என்ன இதெல்லாம்? வர வழியில பார்த்தேன், அவ்வளோ டூ வீலர்ஸ், மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கவே இல்லை. இது ஒரு வீக் டே மாதிரியே இல்லை, அது வீக்கெண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இந்த அன்புக்கு, உங்களோட இந்த நேரத்துக்கு, உங்களோட இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் ஃபார் 28 இயர்ஸ் நான் வந்து சாதாரணமாக பார்க்கல. அதுக்கு என்னோட மரியாதை கலந்த நன்றிகள் நன்றிகள் நன்றிகள். இதெல்லாம் எவ்வளோ சொன்னாலும் பத்தாது. இதை அவ்வளவு அன்போட பார்க்குறேன், அவ்வளோ மரியாதையாக பார்க்குறேன். உங்களோட நேரத்தை நான் சாதாரணமாக பார்க்கவே இல்லை. This means a lot. This means everything to me. Thank you so much for being here this evening. This means everything to me. And thank you for the wonderful release. IMP Films இந்த டைமில் வந்து ஒரு அழகான ரிலீஸ் கொடுக்கறதுக்கு, நல்ல தியேட்டர்ஸ் போடுறதுக்கு, எல்லாருக்கும் இந்த படத்தை போய் இங்கே கேரளாவில் சேர்க்கறதுக்கு உங்களோட அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் வித் அஸ், வித் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிரபு அண்ட் பிரகாஷ் அண்ட் கருப்புக்கு. அண்ட் ரெட் எஃப்எம், பார்வதி அண்ட் டீம், நாய்சல், கார்த்திக், தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் வாஸ் a lovely evening. அண்ட் முடிச்சார் ஒரே நிமிஷம். அண்ட் கலரி டீம், ஆசானுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. நாங்கள்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கோம், படத்தெல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கோம், ரிஹர்சல்லாம் பார்த்துருக்கோம். பட் இது அவ்வளோ நிஜமா இருந்துச்சு. இது அத்தனை கேமராவும் என் மேலே இருந்ததுனால அப்படியே தைரியமாக பார்த்துருந்தேன். இல்லாட்டி அப்படி இப்படிதான் பார்த்துருக்கணும். அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. தே ரியலி மேட் இட் லுக் வெரி வெரி ரியல். அண்ட் நம்ம ஒரு முன்னாடி பண்ணது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க தே மஸ்ட் பி இன் திஸ் ஃபார்ம் ஃபார் லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸ். ஸோ அவங்களோட டெடிகேஷனுக்கு என்னோட ரெஸ்பெக்ட்ஸ், அவங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்கு என்னோட ரெஸ்பெக்ட்ஸ். ஐ திங்க் இது எல்லாமே ஸ்கூல்லையும் வந்து எல்லாருமே கலரி கற்றுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன். ஐ வுட் வவுச் ஃபார் திஸ். அவங்களோட ஃபிட்னஸ்க்கும் டிசிப்ளினுக்கும் வந்து வீட்டில் எல்லாருமே இதை வந்து விட்டுறாம இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
மத்தபடி ட்ரிவாண்ட்ரம் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்பவே முடியல, நான் சென்னையில அவ்வளோ தூரத்துல இருக்கேன். மஸ்ட் பி 800 or 1000 kilometers away. வருஷத்துல ஒரு வாட்டி தான் வரேன். பட் இந்த அன்பு கொஞ்சம் கூட குறையாம எனக்காக எங்களுக்காக இப்படி வந்து நிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வார்த்தையே இல்லை, நன்றி சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஸோ யா, கருப்பு ஃபில்ம் இப்போ May 14th ரிலீஸ் ஆகுது. We have a wonderful team here. I will start thanking everybody now. அருண், நீங்க முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டே இருந்தீங்க, சார் நம்ம ஊர்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் சார், அதுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிங்க. உங்க ட்ரிவாண்ட்ரம் ஊருக்காரர் தான் இவரோட ஆர்ட் டைரக்டர். Day and night he was working. அந்த செட்டு போட்டதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் நோ, நீங்க நேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த செட் எப்படின்ட்டு. அவர் பண்ண ஒரு சாமி சிலையை வந்து எங்க ஊர்ல கோயில்ல வச்சிருக்கோம். அவ்வளவு உண்மையா இருந்துச்சு அவர் பண்ண அந்த சிலை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். அண்ட் விக்ரம் மாஸ்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ஃபைட் சீக்வன்ஸ். இது சாதாரண ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இல்லை, நிறைய சிஜிஐ ஒர்க்லாம் இருக்கும். ஒரு மேத் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி கணக்கெல்லாம் போட்டு, ஷீட்லாம் போட்டு, ஸ்டோரி போர்ட்லாம் போட்டு இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னார். ஐம் ஹாப்பி ஐ மெட் யூ மாஸ்டர். ஐம் பிளெஸ்ட் நோ we were able to work together. Thank you so much for your time and lots of respects. நீங்க என்ன தேங்க் பண்ணவே வேண்டாம், நீங்க எங்களுக்கு வந்தது வந்து எங்களுக்கு ஒரு blessing. That's what no we all feel. And GK விஷ்ணுன்ட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் கேமரா மூலமா பார்த்து நாங்க சீன் எடுத்துருவோம், ஷார்ட்லாம் எடுத்துருவோம், இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அதுக்கப்புறமா வந்து இல்ல சார் வாங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு he took lot of extra effort with நம்ம டைரக்டர் RJV. they both call each other மேரபாய்னு கூப்பிட்டுப்பாங்க, நம்ம பாபான்னு கூப்பிடுவோம். I really felt that I went through that. இது வரைக்கும் என்னோட படங்கள்ல பண்ண விஷயங்கள் இல்லாம ஒரு புது விஷயத்த எனக்கு ட்ரை பண்ண வச்சிருக்காங்க. ஐ திங்க் யூ வில் ஆல்சோ see that. நீங்களும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வேற மாதிரி இந்த படத்துல என்ன பார்ப்பீங்க. ஸோ GK விஷ்ணுக்கு வந்து என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கலை ஒரு 2 years வந்து அப்பதான் உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பேலன்ஸ் ஒர்க் அண்ட் ஃபேமிலி. கலை வந்து அதை ரொம்ப அழகா பண்ணாரு. நான் வேற எந்த படமும் பண்ண மாட்டேன், இந்த படமும் என்னோட மனைவி, என்னோட வீடு, என்னோட குழந்தைய பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு he gave all the time as an editor. I think he's done a wonderful job. Kalai, thank you so much Kalai. And Swasika and Anara, you're all lovely actors. Thank you so much for again making this world very real. Thank you for your presence and thank you for your art form. ரொம்ப நன்றி. And த்ரிஷா பத்தி சொல்லணும். After 23 years த்ரிஷா கூட ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. நான் எப்படி சொன்ன மாதிரி வந்து ஏதோ 23 வருஷம் ஆன மாதிரிலாம் தெரியல. அப்படியே ஏதோ போன வாரம் பார்த்தோம், அடுத்த வாரம் இன்னொரு படத்தை ஆரம்பிச்சோங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. She gave lot of peace and love and she made everything look very normal. சில டைம் லேட் hours of shootலாம் இருந்துச்சு, பட் அப்படிலாம் இல்லை. I think they were all good friends also. RJB வந்து நடுவில் நிறைய பேசிட்டே இருப்பாரு. ஸோ வேலை செய்யற மாதிரியே இருக்காது. ஒரு டைரக்டர் வந்து ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா என்ன சொல்லணும், கட்டு தானே சொல்லணும். கட் சொல்ல மாட்டாரு. கட் சொல்ல போல சந்த வந்த கிளி அப்படிம்பாரு. அது கட்டுன்னு நாங்க புரிஞ்சுக்கணும். பாட்டு பாடுவாரு. ஸோ தி ஃபிலிம் செட் வாஸ், இப்போ பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா, கலகலன்ட்டு ஒரு ஆர்ஜேவா பேசுவார் இல்லையா, அப்படிதான் இருந்தது. ஒரு டைரக்டர் மாதிரி இல்லை, பட் he had lot of work as an actor, as a director. Special thanks to my directors team. அது வந்து சரவணன் சார்லேருந்து, அஸ்வின்லேருந்து, ராகுல்லேருந்து, கோகுல்லேருந்து, கோபிலேருந்து, கரண்லேருந்து, ஐ திங்க் we have to name each and every one. உள்ளதுலேயே கஷ்டமானது வந்து எல்லாத்தோட வேலையும் தான், பட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் வந்து இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமானது. ஆஸ் அ டீம் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் தம் ஹியர். இப்போ நம்ம கூட இல்லை, பட் எங்கேயாவது டிவியில் வீடியோவில் பார்ப்பாங்க நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தே ஆல் வேர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப வைட்டல் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் சரி, ஒரு டிப்ஸும் சரி, ஒரு அடிஷன் ஃபார் அ சீன், ஃபார் அ டயலாக், அவ்வளோ வந்து இந்த படத்துக்காக அவங்க சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்ஜே பாலாஜியோட ஏடி டீமுக்கு வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். சாய் அபயங்கர் ஒரு 20 வருஷத்துல வந்து 21 வயசு தான் இருக்கும். நான் 20 வயசுல வந்து நான் லைஃப்ல என்ன ஆக போறேங்கிறத கிளாரிட்டியெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. பட் ஐ திங்க் he didn't go to, he chose, முடிவு பாருங்களேன். ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 6வது 7வது படிக்கும் போதோ 8வது படிக்கும் போதோ வந்து இல்லை எனக்கு ஸ்கூல் வேண்டாம், இதுதான் என்னோட லைஃப் அப்படின்ட்டு he chose to go to a குருகுலம் and now he's giving us all these amazing songs. So
அந்த கிளாரிட்டியும் சரி அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் நான் நன்றி சொல்லுவேன். அண்ட் ஃபார் ஹிம் ஹீஸ் அ பிளஸ்ட் சைல்ட், அது அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ஸோ திஸ் ஃபில்ம் he has given another layer. நாங்கள் படம் பார்த்தவங்க சொன்னது வந்து மியூசிக்காக வந்து இந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ எலிவேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சாயமேக்கர் இப்போ வர முடியலங்கிற காரணம் வந்து he is still tweaking the film, he is still giving more. ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பேசிக் ஆயிடுச்சு. ஹார்ட் ஒர்க் 100% ஹார்ட் ஒர்க்கே வந்து இப்போ பேசிக் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே வந்து யூ நீட் டு கிவ் abundance of love, abundance of excellence for a product. அது வந்து இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருமே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்றேன். நான் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனது வந்து நம்ம சார் தான், இந்திரன் சார். ஐ ரியலி மிஸ் யூ ஹியர். எந்த ப்ரொமோஷன்லையுமே வந்து நான் அவங்க கூட பார்க்க முடியல. பட் ஆஃப்டர் சோ மெனி ஃபில்ம்ஸ் இப்போவும் என்னோட பையன், நீங்க எல்லாருமே அந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. என் பையன் பேர் தெரியுமா? தேவ் வந்து MS தோனி அவர்களை பார்க்கும்போது வந்து ஒரு 5 வயசு 6 வயசு. My daughter and my son, they both went and met MS Dhoni sir on a stage. அப்போ சிரிச்சுட்டு வெக்கப்பட்டுட்டு ஒரு மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பான். முடிஞ்ச அந்த வீடியோ பாருங்க. இந்திரன் சார், he still has that innocence. அந்த அமைதியும் அந்த ஒரு இன்னசென்ஸும் வந்து அவர்கிட்ட இன்னுமே இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட், பல படங்கள் பண்ணியிருப்பாரு. எனக்கு கேரவேன் இருக்கா, எனக்கு கொடை கொடுத்தாங்களா, எனக்கு தண்ணி கொடுத்தாங்களா, எனக்கு சாப்பாடு வந்துச்சா, எனக்கு எங்க உட்கார வைக்கிறாங்க, எதுவுமே பார்க்க மாட்டாரு. ஆனா ஒரு சீன்ல வந்து நின்னார்னா அவரை யாரையும் ஜெயிக்கவே முடியாது, அவர் அடிச்சுக்கவே முடியாது. He had abundance of energy. He's a wonder. He surprises you every time. என்ன சீன் கொடுத்தாலும் சரி, எத்தனாவது டேக்கா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 200 பேர் இருந்தாலும் சரி, அவர் தனியா தெரிவாரு. எங்கிருந்து அந்த எனர்ஜி எடுத்துட்டு வருவார் அப்படின்னு தெரியல, எங்கிருந்து அந்த பவர் எடுத்துட்டு வருவாருன்னு தெரியல. அட் திஸ் டைம் நானும் அவரும் சேர்ந்து தான் வந்து நேஷனல் அவார்ட் வாங்கினோம். இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறமா he is defined who he is. ஐ திங்க் ஆரம்பத்தில் அவர் இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் வேற, அதுக்கப்புறமா வந்து விடாமுயற்சியா வந்து அவர் என்னோட அடையாளம் இது கிடையாது, திஸ் இஸ் நாட் மீ. நான் வந்து ஒரு டெய்லரா என் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், காஸ்டியூமரா இருந்திருக்கலாம், பட் ஒரு ஆக்டரா என்னோட வாழ்க்கை இதோட மட்டும் நின்றக்கூடாது அப்படின்ட்டு திரும்பி அவரை ரீஇன்வென்ட் பண்ணி அது ஒரு ஹாஃப் பிளைண்டா வந்து ஒரு த்ரில்லர், ஒரு கில்லர் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருப்பாரு. அதெல்லாம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல பார்த்தாலே வந்து மிரள்ற மாதிரி இருக்கும். So he's been an inspiration for me on this set, and again to see him go back and I think ஒரு 7th standard exam இப்போ மறுபடியும் எழுதிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Amazing. அவர் லைஃப் மெமரிஸை வந்து பண்ணிக்கிறதும், அவரை ரீடிஃபைன் பண்ணிக்கிறதும், ரீஇன்வென்ட் பண்ணிக்கிறதும் வந்து I think we all should take him as an inspiration. My respects to him here today from the stage, and அவர் கூட இன்னும் நிறைய படங்களும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அவருக்கு நான் இங்க நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். மற்றபடி RJB, my director, I've said this before, எல்லாருமே வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ரோல் தான் பண்ண முடியும், பட் he is again defined what you can be every time. ஒரு ப்ரொஃபஷனலையும் வந்து அதில் பெஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிட்டே இருக்காரு. RJ பாலாஜி அவர்களுக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஏன்னா நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான படமா இதை நான் பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ண படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் ஒரு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். First half will be emotional courtroom drama, and second half will have multiple theater moments. நீங்க என்ஜாய் பண்ற மாதிரி, கை தட்டுற மாதிரி, ரசிக்கிற மாதிரி பல மூமெண்ட்ஸ் வந்து I think he has created and it has worked well. அவரோட கோரும் அதுதான். எமோஷனலா இருக்கிற சீனும் ரொம்ப உண்மையா இருக்கும், ஒரு லாஃப்டர் இருக்கு, ஒரு சிரிப்பு இருக்கு, தியேட்டரை வந்து என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும்னா அதுலேயும் வந்து ஒரு 100% உண்மை இருக்கும். I think that's what we have tried and that's what we will achieve. May 14th இந்த படம் வந்து உங்களுக்காக வருது. I'm sure we will get all your love again. என்னோட அன்பான தம்பிகளுக்கு, தங்கைகளுக்கு, என்னோட அன்பான ஃபேன்ஸ்க்காக எவ்வளோ பண்ணாலும் பத்தாது. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். All I want to say is this. நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் உண்மையா நினைக்கிறேன், வேண்டுறேன். I know you're all in a very crucial, important age also.
அதனால ஒரு சீனியரா ஒரு அண்ணனா சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் வந்து இப்போ ஆர்ஜிபி சொன்ன மாதிரி தான், where there is a will there is a way. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக ஆவீங்க. மகாபாரதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க, நீ என்ன ஆக வேண்டும் என்று ஏங்கி தவிக்கிறாயோ அதுவாகவே நீ ஆவாய். ஐ ரியலி விஷ் அண்ட் ப்ரே, என்னென்ன ஆசைப்படுறீங்களோ பெருசா கனவு காணுங்க, எல்லா கனவும் நிஜமாவே நினைவாகும், எல்லாமே உண்மையாகும். so many examples are here. எனக்கு இது நடந்திருக்குன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெருசா நடக்கும். ஸோ இந்த வயசை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சில டைம் வந்து ஆச்சரியப்படுத்தும். ஸோ பிலீவ் இன் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் மேக் இட் பிக் இன் லைஃப். ஐ ப்ரே ஃபார் யூ. ஐ விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பினஸ். அன்பை கொடுங்க. உண்மையான சந்தோஷம் வந்து இன்னொருத்தங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கறது. Hats off to all your charities and social responsible works you have been doing for all these years. எல்லா கொடியும் பார்க்குறேன். நான் எங்கே போனாலும், துபாய் போனாலும் சரி, எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி, திருச்சூர் வாங்க சொல்லுவாங்க, ட்ரிவாண்ட்ரம் வாங்க சொல்லுவாங்க. எங்கள் ஊரில் வந்து பாருங்க, உங்களோட ஃபேன் கிளப்ஸ் என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் நோ ஈஸி. 28 வருஷமா கண்டினியூஸாக இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் கொடுக்குற அத்தனை பேருக்கும் நான் தலை வணங்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் லவ். இங்கே இருக்கிற காவல்துறை நண்பர்களுக்கு, to all the lovely people from the police department and all the media people, journalists, all the supporters, all the bodyguards, bouncers and photographers, இங்கே இருக்கிற யூடியூப் சேனல்ஸ், கேமராமேன் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பு, என்னோட நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஈவினிங் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். அண்ட் ஐம் ரியலி ஹோப்பிங் வி வில் மேக் யூ ஹாப்பி இன் த தியேட்டர்ஸ். May 14th with Karappu. I'm really hoping we will satisfy you. And hats off to this love. Again, I'm seeing this purest form of love everywhere. Thank you for making me feel very very blessed. Thank you. பார்த்து ஜாக்கிரதையா வீட்டுக்கு போங்க. Take lot of care and please go home. And every dream will come true. I pray for you. Thank you. Thank you so much, sir, for your lovely words, kind words, encouraging words.